Good morning, student. Yesterday we learned about journey to the west, the journey of famous traveler Yuan Shuang from China to India. Yesterday we saw the novel tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk. Who would save him? Who would vanquish the demons? Well, the Ghanaian deity, who is the goddess of mercy, has seen to that. She has assigned this task to three special people: Sun Wukong or the Monkey King, Jubazi or Pixie, and Shao Xing or Sand Priest. Up to this paragraph, we have learned. Now, today, we are going to start next paragraph on page number 19 and paragraph number last. Now, these three characters are no saints. In fact, though they all have supernatural powers, they are known troublemakers. So, the gods have thrown them out of heaven. However, the kind deity Ghanaian has offered each of them one more chance. If you help the holy monk in his pilgrimage to India, if you use your powers for this good work, then you may return to heaven. That is why the three characters have agreed to be Yuan Shuang's disciples and to help Yuan Shuang in his difficult journey. And sure enough, they have many thrilling, exciting, and sometimes humorous adventures on the way to the Holy Land, India. Now, these three characters are no saints. Try to understand the meaning of this paragraph. हे तिघही पात्र म्हणजे कोणी साधू संत नव्हते. वास्तविकता, इनफॅक्ट दो दे ऑल हॅव सुपरनॅचरल पॉवर्स, दे आर नॉन ट्रबल मेकर्स. जरी त्यांच्याकडे काही अंतींद्रिय शक्ती होत्या तरी ते त्रासदायक म्हणून प्रसिद्ध होते. सो द गॉड्स हॅव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन, आणि म्हणून स्वर्गातून देवाने, या दयेच्या देवतेने त्यांना खाली पृथ्वीवर फेकून दिलेलं होतं. हाऊएव्हर, तथापि the kind deity Ghanaian has offered each of them one more chance. तथापि तरीही या दयेच्या देवतेने त्यांना प्रत्येकाला एक संधी दिलेली होती. इफ यू हेल्प द होली मॉन्क इन हिज पिल्ग्रिमेज टू इंडिया, या पवित्र साधूला जर तुम्ही त्याच्या भारताकडील प्रवासामध्ये जर मदत केली, इफ यू यूज युअर पॉवर्स फॉर दिस गुड वर्क, आणि या चांगल्या कामासाठी जर तुमच्या शक्ती तुम्ही वापरल्या, देन यू मे रिटर्न टू हेवन, तर तुम्ही स्वर्गात परत येऊ शकाल. That is why the three characters have agreed to be Yuan Shuang's disciples and to help Yuan Shuang in his difficult journey. आणि म्हणून तर या तिघही पात्रांनी युआन श्वांगला त्याच्या प्रवासामध्ये मदत करण्यासाठी सहमती दर्शवली आणि ते त्याचे शिष्य बनले या खडतर प्रवासात. अँड शुअर इनफ दे हॅव मेनी थ्रिलिंग, आणि खरोखरच दे हॅव मेनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग अँड समटाइम्स ह्युमरस ॲडव्हेंचर्स ऑन द वे टू द होली लँड इंडिया. आणि या भारतभूमीमध्ये त्यांनी खरोखर अनेक प्रकारचं साहस त्यांनी दाखवलेलं आहे. द मोस्ट पॉवरफुल अमंग द थ्री डिसिपल्स इज सन वुकॉंग. एव्हरीथिंग अबाउट हिम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ही वॉज बॉर्न व्हेन विंड्स ब्ल्यू ओव्हर ए ह्यूज स्टोन एग ऑन द फ्लॉवर फ्रूट माउंटेन. He is able to transform himself in 72 different ways. Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice. His as you wish gold-banded cuddle is also magical. It can grow as big as a pillar supporting the sky, but at other times it becomes as tiny as a needle. Then the Monkey King just tucks it away behind his ear. Sun Wukong can travel thousands of kilometers in just one somersault. He can walk through fire, travel underwater, and fly to any place at will. His body is as hard as a diamond, so no one and nothing can injure him. His golden gaze, fiery eyes have X-ray vision. No one can deceive him. म्हणजेच द मोस्ट पॉवरफुल अमॉंग द थ्री डिसिपल्स इज सन वुकॉंग. या तीनही शिष्यांमध्ये सर्वात सामर्थ्यशाली जर कोणी शिष्य असेल तर तो होता सन वुकॉंग. एव्हरीथिंग अबाउट हिम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
त्याच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्ट ही असामान्य होती. ही वॉज बॉर्न वेन विंड्स ब्ल्यू ओव्हर ए ह्यूज स्टोन एग ऑन द फ्लॉवर फ्रूट माउंटेन. त्याचा जन्म अशा वेळेला झालेला होता की ज्या वेळेला फूल फळ पर्वत म्हणजे पुष्पफळ पर्वतावर प्रचंड दगडी अंड्यावरून जेव्हा वारा वाहत होता त्यावेळेला सन वुकॉंगचा जन्म झाला होता. ही इज एबल टू ट्रान्सफर हिमसेल्फ इन 72 डिफरंट वेज. 72 रूपांमध्ये तो स्वतःला रूपांतरित करू शकत होता. नॉट ओनली दॅट बट ही कॅन ऑल्सो ट्रान्सफॉर्म इच ऑफ हिज हेअर स्ट्रँड्स इंटू एनी लिव्हिंग ऑर नॉन लिव्हिंग थिंग ऑफ इच चॉईस. केवळ तेवढंच नाही तर त्याच्या डोक्याचा प्रत्येक केस तो निर्जीव आणि सजीव वस्तूमध्ये, त्याला आवडेल ती निर्जीव आणि सजीव वस्तूमध्ये डोक्याचा प्रत्येक केस तो बदलू शकत होता. ही इज ॲज यू विश गोल्ड बँडेड कडल इज ऑल्सो मॅजिकल. त्याच्याकडे एक जादूची कांडीसुद्धा होती, सोनेरी जादूची कांडीसुद्धा होती. इट कॅन ग्रो ॲज बिग ॲज ए पिलर सपोर्टिंग द स्काय बट ॲट अदर टाइम्स इट कॅन बिकम्स टायनी ॲज ए निडल. त्याच्याकडची ती सोन्याची इच्छाधारी कांडी इतकी मोठी होऊ शकत होती की जणू काही आकाशाला आधार देणारा एक खांब, तर दुसऱ्या वेळेला ती सुईसारखी अतिशय सूक्ष्म आकाराची सुद्धा होऊ शकत होती. देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज इयर. आणि नंतर तो ती जादूची कांडी आपल्या कानामध्ये खोसून घ्यायचा येते, कानाच्या मागच्या बाजूला. सन वुकॉंग कॅन ट्रॅव्हल थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन जस्ट वन समरसॉल्ट. एका ओलांडउडीमध्ये सन वुकॉंग हजारो किलोमीटर प्रवास करायचा. ही कॅन वॉक थ्रू फायर. आगीमधून तो प्रवास करू शकायचा, आगीमधून चालत जायचा. ट्रॅव्हल अंडर वॉटर. पाण्याच्या खालून प्रवास करायचा. अँड फ्लाय टू एनी प्लेस ॲट विल. आणि त्याच्या इच्छेनुसार वाटेल त्या ठिकाणी तो उडून जाऊ शकत होता. हिज बॉडी इज ॲज हार्ड ॲज ए डायमंड. त्याचं संपूर्ण शरीर हे हिऱ्यासारखं कठीण होतं. सो नो वन अँड नथिंग कॅन इंज्युअर हिम. आणि म्हणून कोणीही त्याला इजा करू शकत नव्हतं. ही इज गोल्डन गेज फायरी आईज हॅव एक्स-रे विजन. त्याची जी सोनेरी नजर होती, आग ओकणारी नजर होती, त्यामध्ये एक्सरेची विजन होती. एक्सरेची विजन मीन्स अतिशय क्षकिरणांसारखी तीक्ष्ण अशी त्याची नजर होती. नो वन कॅन डिसीव्ह. आणि म्हणून त्याला कोणी फसवू शकत नव्हतं. सन वुकॉंग इज ब्रेव्ह अँड इंटेलिजंट बट ही इज ऑल्सो ए ट्रिकस्टर. तो अतिशय शूर आणि बुद्धिमान होता, पण तो फसव्या देखील होता. ही लव्स टू हॅव फन. दुसऱ्याची थट्टा करणे त्याला खूप आवडत असे. अँड सम ऑफ हिज सुपर पॉवर्स हेल्प हिम टू जस्ट दॅट. आणि ह्या गोष्टी करण्यामध्ये त्याच्या जवळच्या अंतरिंद्रिय शक्ती त्याला मदत करायची. ही हॅज ए व्हेस विच कॅन सक इन एनिथिंग ऑर एनीवन. त्याच्याकडे असं एक पात्र होतं की ते पात्र कोणालाही शोषून घेईल, कोणत्याही वस्तूला शोषून घेईल. ही कॅन सिम्पली पॉइंट ॲट ए लॉक अँड ओपन इट. त्याने अतिशय सहजपणे एखाद्या कुलपाकडे जरी बोट केलं तरी ते कुलूप आपोआप उघडलं जात असे. ही इज व्हेरी क्विक अँड कॅन ग्रो व्हेरी बिग अँड व्हेरी टायनी ॲट ए ब्लिंक. पापणी लवते न लवते इतक्या वेळेमध्ये तो अतिशय जलदपणे मोठा व्हायचा आणि जलदपणे अतिशय छोटा पण व्हायचा. यू कॅन इमॅजिन हाऊ ही मस्ट हॅव टीज्ड हिज एनिमीज युझिंग दिस ट्रिक्स. तुम्ही कल्पना करू शकता की त्याच्या जवळच्या ह्या क्लृप्त्या वापरून त्याने त्याच्या शत्रूंची कशी मजा घेतली असेल, कसं खिजवलं असेल. इफ यू वॉन्ट टू रीड अबाउट द ॲडव्हेंचर्स दॅट सन वुकॉंग अँड हिज कंपनीज हॅड ऑन द वे. जर तुम्हाला त्या सन वुकॉंगच्या साहसाबद्दल आणि त्याच्या मित्रांच्या साहसाबद्दल जर वाचन करायचं असेल, यू विल फाइंड द स्टोरीज इन इंग्लिश ट्रान्सलेशन ऑफ जर्नी टू द वेस्ट. त्याने या प्रवासामध्ये श्वांगला कशाप्रकारे मदत केली या बाबतीत जर तुम्हाला माहिती मिळवायची असेल तर तुम्ही त्या गोष्टी वाचू शकतात जर्नी टू द वेस्ट या कादंबरीमध्ये.
सम ऑफ द स्टोरीज हॅव ऑल्सो बीन टर्न इन टू फिल्म्स. काही गोष्टी या चित्रपटात रूपांतरित झालेल्या आहेत. काही गोष्टींपासून चित्रपटसुद्धा निर्माण झालेले आहेत. व्हॉट वुड यू लाईक बेटर? तुम्हाला काय वाचायला आवडेल? टू रीड द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ युआन शुआंग्स ट्रॅव्हल्स. युआन शुआंगचा ऐतिहासिक प्रवास वाचायला आवडेल? ऑर टू रीड द फॅन्टॅस्टिक स्टोरीज ऑफ सन वुकॉंग. का तुम्हाला सन वुकॉंगच्या अद्भुत अशा गोष्टी वाचायला आवडतील? मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट व्हॉट यू लाईक बेटर. काही असो, तुम्ही ते वाचन केलंच पाहिजे. हॅपी रीडिंग. तुमचं वाचन आनंददायी हो. नाव लेट अस सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स. डिसिपल मीन्स शिष्य. एक्साइटिंग मीन्स मनात खळबळ उडवून देणारा. होली लँड पवित्र भूमी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य. टू ट्रान्सफॉर्म रूपांतरित होणे, रूपांतरित करणे. स्ट्रँड एक केस. कडल सोटा. पिलर मीन्स खांब, स्तंभ. टू टक मीन्स खोचणे. ॲट विल मीन्स इच्छेनुसार. गेज म्हणजे एकटक नजर. फायरी आईज जळजळीत डोळे. ट्रिकस्टर म्हणजे लुच्चा, फसवणूक करणारा. टू सक म्हणजे चोखणे, शोषणे. ॲट ए ब्लिंक म्हणजे एका दृष्टिक्षेपात, डोळ्यांचे पाणे लवते न लवते तोच. फंटॅस्टिक कल्पना. ओके, नाव माय फ्रेंड्स, you must read this lesson. It is very interesting lesson. So please read again and again. Okay, thank you.